कौन आपण केबे अनुभव करिसंते कि आपणक भितरे एमिति किछि अछि जाहाको आपण निजे मध्य संपूर्ण भावे बुझी पारि नाहंते। गोटिए भय, गोटिए चाप, गोटिए बोझ जाहाको आपण प्रतिदिन बोही चलीछंते किंतु केबे काहाको कुहंती नाही। आउ सत कहिबाकू गले एही जिनिसटी ही आपणकू बाकी लोकंक ठारू अलग करे। कारण हेउची सबु व्यक्ति पुरुष होई न थांते एवं सबु पुरुष सही नुहंती जिए निजर नीरवता को संभाली पारंती। चाणक्य कहते जिए निज रहस्य उपरे नियंत्रण हराई दिए से निज शक्ति को निजे ही नष्ट कर दिए। किंतु आजिर पुरुष एही कथा को भूली जाइछि। आज ताको शिखा जाउछि खोलाखोली भावे बंचंतु, सबु किछि शेयर करंतु, निजर सबु अनुभूति कहि दियंतु। किंतु सत्य एहाठारु संपूर्ण अलगा। जड़े विवाहित पुरुषर जीवन कौनसी खोला पड़िया भली नुहे जेउठी किए भी आसी देखि पारिबो कि भितरे कौन चलीछि। से हेउछि एक दुर्ग जहार कांथ जेते शक्त होइथाए भितरर दुनिया सेते सुरक्षित रहिथाए। किंतु जेमिति ही आपण सही दुर्गर गोटिए कबाट खोलीदेले बुझी जाआंतु कि आपण निज शत्रु मानंकु भितर को आसीबार रास्ता देदेले। आज मु आपणकु सही कथा कहिबाकू जाउछि जहा हुए तो आपणकु केही कहिबे नाही। सही एक रहस्य जहाकू जदि आपण संभाली नेले तेबे आपणकु केही हराई पारिबे नाही। किंतु जदि आपण एहाकू हराई देले तेबे आपण धीरे धीरे निजे गढ़ीथिबा संपर्क रे दुर्बल होई जिवे। विवाह केवल एक संपर्क नुहे, एहा एक दायित्व, एहा एक युद्ध जेउठी बाहर दुनिया सह लड़ाई मध्य आपणकु करिबाकू हेबो एवं भितरर आशा आकांक्षा बोझ मध्य आपणकु ही बोहिबाकू पड़िबो। आपणकु शक्तिशाली देखा जिबाकू हेबो चाहे भितरु आपण भांगी पड़ुथांतो। आपणकु शांत रहिबाकू हेबो चाहे आपणक मनरे झड़ चली खाओ। आउ एइटी ही सही स्थान जेउठी अधिकांश पुरुष हारी जांती। कारण सेमाने भाबंती जदि मु मोर सबु कथा मो स्त्री सह शेयर करिदेबी तेबे से मते अधिक बुझिबे एवं भल पाइबे। किंतु चाणक्य कहते प्रत्येक सत्य समस्तंक पाई नुहे। गोटे छोट गपरु बुझंतु। जड़े राजा थिले, बहुत वीर एवं बहुत बुद्धिमान। किंतु दिने से निजर सबुठारु बड़ दुर्बलता निजर सबुठारु निकटतर व्यक्ति को कहिदेले। प्रथमे प्रथमे सबुकिछि ठीक रहिला, किंतु समय बीतिबा सह सेही दुर्बलता को तांको विरोध रे व्यवहार करागला एवं शेषरे सेही राजा निज प्रासाद रे जड़े कैदी होई रहिगले। एबे निजको पचारंतु, कौन आपण मध्य सेही समान भूल करुछंती कि? कौन आपण मध्य निज जीवनर सेही रहस्य सेही लोकंक आगरे खोली देइछंती जहांको आगरे केबे भी खोलिबा उचित नथिला? जड़े विवाहित पुरुषर सबुठारु बड़ शक्ति तांको मांसपेशी नुहे किमा तांको टंका नुहे। तांकर सबुठारु बड़ शक्ति हेउची तांकर नीरवता। एही नीरवता दुर्बलता नुहे, एहा एक अस्त्र। आजिर पुरुष एही अस्त्र को छाड़ी निज खंडारे निजको क्षत विक्षत करुछि। से सबु कथा कहि दिए, सबु योजना शेयर करे, सबु भय देखाई दिए एवं तापरे भावे लोक माने मोर सम्मान काहेकि करुनाहांती। कारण जेउ मनीष पाखरे कौनसी रहस्य नाही ता पाखरे कौनसी शक्ति नाही। चाणक्य कहते अत्यधिक सरलता बा साधुता विष समान होइथाए। एहार अर्थ एहा नुहे कि आपण मिथ्यावादी होई जाआंतु, बरং एहार अर्थ हेउची आपणको बुझिबाकू हेबो कौन कहिबा उचित एवं कौन लुचाइबा उचित। जने स्त्री निज स्वामींक भितरे कौन खोजंती? टंका, चेहरा बा पद मर्यादा नुहे, से खोजंती सुरक्षा। एमिति जने मनीष जे कौनसी भी परिस्थिति रे भांगी पड़िबे नाही। किंतु जदि सही मनीष प्रतिदिन निज समस्या को नहीं कांदिबे, प्रतिटी छोट कथारे भय देखाइबे, तेबे कौन से सुरक्षा बनी पारिबे? केबे भी नुहे। एही कारणरु चाणक्य कहते निजर दुर्बलता काहाकू कहंतु नाही। आउ सबुठारु बड़ भूल जहा जने विवाहित पुरुष करे ताहा हेउची से निजर दुर्बलता सेही मनीष को कहिदिए जहा पाखरु तार सबुठारु अधिक आशा थाए। एही कथाटी पिता लागि पाओ, किंतु सत्य हेउची संपर्क केवल भल पाइबारे चले नाही, संपर्क शक्तिर संतुलन रे चले। जेउ दिन सामना लोक को जना पड़िजिवो कि आपणको केउठी आघात लागे
ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେହି ଏକ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଯାହା ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ କେବେ ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସେହି ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଭୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୂର ଲଢ଼େଇ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କମ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଅଧିକ ଉଠାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଯଦି ଦୁନିଆ ଜାଣିଯାଏ ତେବେ ତାର ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତା ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ବିବେକ, ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ନିଆଁ ଅଛି ଯାହା ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଏକ ଛୋଟ କାମ କର, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ନିଜ ଭିତରର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷକୁ ଜଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ RS ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କର, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟ କହୁ ଯାହା ଦୁନିଆ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଏ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା କି କିପରି ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ବହୁତ ସଚୋଟ। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜର ସମସ୍ୟା, ଭୟ, ଅଫିସ ରାଜନୀତି, ଏପରିକି ନିଜର ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ। ଆରମ୍ଭର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ସାହାରା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଏକ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଗଲା। ତୁମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ହାରି କାହିଁକି ଯା? ଆଉ ଦିନେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଥଟ୍ଟା ତାମସାରେ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା? ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସେହି ପୁରୁଷର ଯିଏ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲା? ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଜ କଥାକୁ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ କାନ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ି ସାରିଥିବ କି କାହିଁକି ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷକୁ ସବୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଅସଲ ଖେଳ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି, କାରଣ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିଦେଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଗଭୀର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥାଉ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଜି ବି ନିଜର ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଏ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଅଂଶରେ ଆମେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଖେଳକୁ ବୁଝିବା ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା, ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀରବତା ମିଶି ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ହୁଏତ ରାଜା ବନାଏ କିମ୍ବା ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଏକ ମୋହର ବନାଇ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସାଧୁତା? ନୁହେଁ। ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀରବତା। ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ କି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କହିବା ନିଜକୁ ନଗ୍ନ କରିଦେବା ସହ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସେଥିରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଏହି ଦୁଇଟି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ରାଜା ବନାଇପାରେ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଣେ ମୋହର ବନାଇ ଦେଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜିର ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ନିବେଶ କରୁଛି, ବସ୍ 6 ମାସରେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଜନା କହୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଯୋଜନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି?
କାରଣ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଈର୍ଷ୍ୟା, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବିଷ ଯାହା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜର ବଡ଼ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ବଢ଼ିଯାଏ, ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବାସ୍ତବତା ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ଆପଣ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ନିଜ ଜିତିବାର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରେ, କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଜନ କରେ? ନା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଖେଳାଳି ବନିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଗର୍ଜନ କରିଦିଏ କି ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଶିକାର ଖସିଯାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜର ଯୋଜନା କହିଦିଏ, ସେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ କଣ୍ଟା ବିଛାଇ ଦିଏ। ଏବେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହେବ। ଟଙ୍କା କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଧନର ରକ୍ଷା ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ନୁହେଁ, ତାର ଗୋପନୀୟତାରୁ ହୁଏ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜିର ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ବିପଜ୍ଜନକ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୋଭ ବଢ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଗରିବୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ମାନ କମେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତାର ତରାପୁରେ ଚାଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କମ୍ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷକୁ ନିଜ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଉଚିତ। ନା ଅଧିକ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ, ନା ଅଧିକ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେତିକି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ବାକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଠକାମି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦୂରଦର୍ଶିତା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ, ସେହି ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଆଗରୁ କହିଦେଲେ, ତେବେ କାଳି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ? କେବଳ ଅନୁତାପ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଅଲଗ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଏକ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ତେବେ RS ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠାରେ କେବଳ ଗପ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତା ଶିଖାଯାଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ସେହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ କରନ୍ତି। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଷ କିଛି ବଡ଼ କଥା ଭାବେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରେ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ତାକୁ ଲାଗେ କି ମୁଁ ସମର୍ଥନ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ନଥାଏ, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଜର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ରହସ୍ୟ ବାକି ଅଛି।
ସେହି ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୁଏତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଜବୁତ କରିପାଅ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ କରିଦେଇପାଅ। ଏହା ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସହ, ଆପଣଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ସହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ସହ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଚୋଟତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଏହାକୁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଅଂଶରେ ଆମେ ସେହି ପିତା ସତ୍ୟକୁ ଖୋଲିବା ଯାହା ଶୁଣି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସେହି ସାଙ୍ଗ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଆଜି ବି ନିଜର ସବୁ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ କୋଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହାରିବା, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଦୁନିଆଠାରୁ ଲୁଚାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏହି ସବୁ କଥା ନିଜର କେହି ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ବଳତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଜର ପୁରୁଣା ପରାଜୟ ଏବଂ ନିଜର ହୀନମନ୍ୟତାକୁ କେବେ ବି କାହା ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ କେବେ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ସେହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁରତା ସବୁବେଳେ ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ, ସେହି ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଥଟ୍ଟା ଏବଂ ଗାଳି ଗୁଳଜ ବା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇସାରିଛ, ତୁମେ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି କି ଭୁଲ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା। ଭୁଲ ଏହା ନଥିଲା କି ଆପଣ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଭୁଲ ଏହା ଥିଲା କି ଆପଣ ନିଜ ହାରିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି, ଯଦି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିଜ ହାରିବା କଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବ, ତେବେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେତା ବନାଇବେ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ଚୁପ୍ ରହେ, ନିଜ ହାରିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଦିନେ ଜିତିକି ଫେରେ, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାକୁ ସଲାମ କରିବେ। ଦୁନିଆ କେବଳ ବିଜୟକୁ ମନେ ରଖେ, ପରାଜୟକୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରାଜୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ଜୀବିତ ରଖିବେ, ତେବେ ଦୁନିଆ ତାକୁ କେବେ ବି ମରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି କଥା କହିବା ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସଚୋଟତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଉଚିତ, ସବୁକିଛି ଖୋଳାଖୋଳି କହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତି ସଚୋଟତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସଚୋଟତା ବିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବିଚାର ଆସେ, କିଛି ଭଲ, କିଛି ଖରାପ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ହୁଏତ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଏକ ମଇଳା କୂଅ ଭଳି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି କୂଅର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି କଥା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଉପରବାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେଥର ନିଜର ପୁରୁଣା ଭୁଲ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସଚୋଟ ହେବ ନରେ କାହାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ। ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କବର ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅତୀତକୁ ବାରମ୍ବାର ଜୀବିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ତେବେ ଏବେ ଚାଣକ୍ୟ ବିବେକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ସହନ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ। ଆପଣ କେତେ ସହିପାରିବେ, କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିପାରିବେ
କେତେଥର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଏହି କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୀମାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। କାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେ ସେତିକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଯେତିକି ସାମ୍ନା ଲୋକ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସହ୍ୟ କରିବାର ସୀମାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ରହସ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ମଣିଷର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଅଜଣା ଭୟ ହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖେ। ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ଅପମାନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇଲା ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ସହ ଏମିତି ହେଲା। ଏଇଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଅପମାନକୁ କେବେ ବି ସର୍ବସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଅପମାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରରେ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ନଜରରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ସମୟ ଦ୍ୱାରା ନିଏ। ସେ ଚୁପ୍ ରହେ, ନିଜର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଦିନେ ଏମିତି ଆଘାତ କରେ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଏବଂ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ସେହି ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କ ଦୂରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶରେ ବିବେକ ଆମେ ସେହି ଶେଷ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯାହା ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ହୁଏତ ଅପରାଜୟ ବନାଇ ଦିଏ କିମ୍ବା ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଦେଇଦିଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଜି ବି ନିଜର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଏବେ ଯାଏଁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ କି ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ, ଯୋଜନା ଓ ଟଙ୍କା ଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅତୀତର ଭୁଲକୁ କାହିଁକି ପୋତି ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର, ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟ। ଏହା ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସହ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ କି ସାମ୍ନା ଲୋକ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ କଠୋର ଲାଗିପାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟତା। ଆଜିର ପୁରୁଷ କ'ଣ କରେ? ସେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଜଣେ ମଣିଷ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ସେ କୁହେ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ କି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଭଲ ପାଇବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା, ସାମାନ୍ୟ ଅଜଣାପଣ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ରହସ୍ୟ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢ଼ା ସାରିଯିବେ ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନୂତନତ୍ୱ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକର୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଏକ ବହି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହୁଏତ ନା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ବହି ଯାହାର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟମୟ, ତାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷକୁ ଖୋଲା ବହି ନୁହେଁ, ରହସ୍ୟମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବନିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଅଂଶ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାର ନଥିବ। ସେହି ଅଂଶ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଶେଷ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖେଇ ହେବା ଭଳି ଜିନିଷ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କି ଆପଣ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ କେବେ ପାଟି କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏବେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆସେ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନରୁ ଆସେ। ଆଉ ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଏହି ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜାଗର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ
କିଛି ବି ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଲୁଚାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାଯାଏ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସେହି କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ସହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ୟ ଆହୁତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ନିଜର ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଜି ବି ନିଜର ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ମଣିଷ ବନନ୍ତୁ, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଚାଣକ୍ୟ ବିବେକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ସେଇଆ ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଉଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନୀରବତାରୁ ହୋଇଥାଏ। ବିବେକ, ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୂରତା ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଅଲଗ ଠିଆ କରେ। ଏହି ଦୁନିଆ ଏକ ଚେସ୍ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଖେଳର ଖେଳାଳି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଚାଲ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନୀରବତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବନାଇଲେ, ନିଜ ରହସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବନାଇଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ସହ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି ଯାହା ଜରୁରୀ, ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖାଇବି ଯାହା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ପରଦା ପଛରେ ରଖିବି। କାରଣ ରହସ୍ୟ ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଜଗାଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ବିବେକ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ମିଠା ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି କଥାରୁ ହୁଏ କି ସେ କେତେ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ କହିବେ, ଦୁନିଆ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିନେବ ଏବଂ ପଢ଼ିଆ ସରିଥିବା ବହିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳ ଯାଏ ମଜବୁତ ରହେ ଯେତେବେଳ ଯାଏ ସେଥିର ସାମାନ୍ୟ ଭୟ, ସାମାନ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ସଂୟମ ଜୀବିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ କାହାକୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଅଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ଯୋଜନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଦୁନିଆ ସେହି ମଣିଷକୁ କେବେ ହରାଇପାରେ ନାହିଁ ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜର ଚାଲ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଶିକାର ବନିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ସାଥୀ ନୁହେଁ। କିଛି ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବନାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ରହସ୍ୟ କେବଳ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ଦୁନିଆଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବନାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ବିବେକ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱର, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆଜିର ଏହି ଅଂଶ କେବଳ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଆମ ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ବିବେକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିବାର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ଭାବନା, ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଏକ ଆଶା। ଆଜି ଆମେ ଆମର ସେହି 16 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ନିଜର ଭାବି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭାବନା ଆମ ସହ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏହି ପରିବାରର ଅଂଶ ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, RS ଲର୍ଣ୍ଣିଂ 2କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ, ବୁଦ୍ଧିମାନପଣ, ସଂୟମ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆମ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ
କାହାର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।